চলে এসেছে, অনেকগুলো কোয়েশ্চেন। আমরা সবসময় এনটিভি জীবন জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা অনেক কোয়েশ্চেন করি এবং আনসার আমরা পেয়ে থাকি। তো আজকে সরাসরি শেখকে পেয়ে মনে হয় আমরা কেউই মিস করি না। ইনশাআল্লাহ অনেকগুলো কোয়েশ্চেন চলে এসেছে। ইনশাআল্লাহ সময় হয়ে শেখ ক্রমান্বয়ে সবগুলো কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। Alhamdulillah, we've had a barrage of questions, which is a good thing. Alhamdulillah, for showing so much interest. Unfortunately, we won't be able to put all of the questions forward due to the shortage of time. So what we do, we're prioritizing questions which are about today's topic specifically, and also broader questions which are about the bigger questions in life. Which means we might miss out some of the smaller kind of nitty-gritty fiqh questions which we hear Shaykh talking about often, and we can always ask at other occasions, inshallah. So if your question is left out, we ask you to please forgive us, and if we have time at the end, we put them forward, inshallah. So the first question about Ibrahim alayhi salam. About the 10th of Ashura. Somebody is asking, is it true that on the 10th of Ashura, Ibrahim alayhi salam was saved from the fire, and also that Nuh alayhi salam, his boat came to rest on the mountain, and that also Yunus alayhi salam came out from the stomach of the fish. So is it true that these events also happened on the 10th of Muharram, on the day of Ashura? Very good question. What is the significance of 10th of Ashura? One of the questions is that Ibrahim alayhi salam was released on the day from fire. His ark of Nuh alayhi salam was struck on the mountain of Judi in Iraq, or many other stories. Is it true that it happened on 10th of Muharram? Yes, it is mentioned in books of Tafsir, Tafsir Qurtubi and many other Tafsir, it is mentioned. But from authentic hadith, from the sources of hadith, we don't know about this story or that happened on 10th of Ashura. But it is proved from Bukhari and Muslim that Musa alayhi salam's story, he was released from the torture of Pharaoh and persecution of Pharaoh on 10th of Muharram. It is proved from the Bukhari and Muslim from the authentic source. But other story, it happened, it might happen, because it is mentioned in other riwayat, Israeli riwayat, which is mentioned in book of Tafsir. For example, Tafsir Qurtubi. If you read this Tafsir, you will find it. But because the day is very significant, it is possible that the stories also happen on 10th of Muharram. প্রশ্নটি ছিল যে মুহররমের 10 তারিখে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আগুন নিভে গেছে, ওটা কি 10 তারিখ ছিল? নূহ আলাইহিস সালাম একটি জাহাজে উঠেছিলেন, ফ্লাড হয়েছিল। তার জাহাজটি জুদি পাহাড়, ইরাকের একটি জায়গা জুদি, কোরআন কারীমে উল্লেখ আছে, সেখানে গিয়ে আটকে যায়। এটাও কি 10 মুহররম হয়েছিল? বা এই জাতীয় আরো ঘটনাগুলো, এগুলো দুর্বল বর্ণনা দ্বারা হাদিসে এগুলো পাওয়া যায়। তাফসীরের কিতাবগুলোতে এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, এটা 10 মুহররম আশুরার দিন হয়েছে। কিন্তু বুখারী এবং মুসলিমের অথেন্টিক হাদিস দ্বারা যেটা প্রমাণিত, শুধু হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনাটি প্রমাণিত যে তিনি ফেরাউন থেকে এই দিন মুক্তি পেয়েছেন। কাজেই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমরা বিশ্বাস করতে হবে এবং এই দিন আমাদেরকে রোজা পালন করার মাধ্যমে আমাদের গুনাহকে মাফ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্ন করেছেন, আকিকা করা কি সুন্নাত না ওয়াজিব? সঠিক পদ্ধতি বলে দিলে খুশি হব ইনশাআল্লাহ। আকিকা করা মা বাবার একটি দায়িত্ব। Doing akika on 7th day of birth of child, it is a rights of child on their parents. So it is very important, but it is sunnah. It is sunnah. এটা হচ্ছে সুন্নাত, এটা দ্বারা অনেক সওয়াব পাওয়া যায় এবং আকিকা করার মাধ্যমে সন্তানকে আল্লাহ তাআলা আপদ ও বিপদ থেকে মুক্ত করেন। When you sacrifice an animal on behalf of your child, Allah subhanahu wa ta'ala, because of this amal, He will save your child. So this is haqq and right of your child on you. And it is sunnah to do on 7th day of birth. For example, your child was born on Friday, so it is sunnah to sacrifice animal on Thursday. If he was born on Thursday, it is sunnah to do on Wednesday. If he was born on Wednesday, it is sunnah to do on Tuesday, like this. On 7th day, it is sunnah.
exactly 7 days. But if you can't do on 7 days because mom was ill or in hospital, child is in hospital, you're not able to do sacrifice or aqiqah on 7 days, you can do a next 7. According to some, it is better to do on 14. If it is not possible on 14, it is better on 21st, after 21st of February. But according to other scholars, it is better to do on 7. But if you can't on 7, you can do anywhere as soon as possible. তাহলে এখানে দুইটা মতামত। সপ্তম দিনে যেদিন জন্ম লাভ করেছে বাচ্চা তার 7 নম্বর দিনে আকিকা করাটা হলো সুন্নাহ। আল্লাহ নবীর সপ্তম দিনে আকিকা করা হয়েছে। কারো যদি ছোটবেলায় আকিকা করা না হয়ে থাকে তারা বড় হয়েও নিজের আকিকা করতে পারে। For example, if your parents miss because they were poor, unable to sacrifice aqiqah, so you are now big and adult, you can do your own aqiqah. It is also proved by hadith. But 7 days is better. সপ্তম দিনে করা হয়। সপ্তম দিনে না পারলে পরে যে কোনো দিন করা যায়। কোন স্কলার বলেছেন 7 দিনে না পারলে 14 দিনে, 14 দিন না পারলে 21 দিন, 21 দিন না পারলে 28 দিন, অথবা পরবর্তীতে যে কোনো দিন ওই বারে। শুক্রবারে বাচ্চাটি হয়েছে, তাহলে প্রথম বৃহস্পতিবার না পারলে পরের বৃহস্পতিবার, যে কোনো বৃহস্পতিবার আকিকা করা। তবে আকিকা মানে এই নয় যে বড় একটা পার্টি করতে হবে। আকিকা হলো ছাগল জবাই করে দেয়, বা ছেলে হলে 2টি ছাগল জবাই করা, ঠিক আছে না, আর মেয়ে হলে 1টি ছাগল জবাই করলে হবে। এই জবাইটা যদি 7 দিনে হয়ে যায় ভালো। এবং আকিকার গোশত এটা কোরবানির গোশত। The sunnah meat of aqiqah, it is like meat of qurban. You can eat yourself, you can distribute among your relatives, friends, families, and also you can give to poor and needy. কোরবানি গোশত আমরা 3 ভাগ করে সাধারণত নিজেরা খাই, পরিবারকে খাওয়াই, আত্মীয়-স্বজনকে দিই এবং গরিব দুঃখীদেরকে দিই। সেরকম আকিকার গোশত পাওয়া যায়। Some misconception is it is not allowed for parents to eat from the meat of aqiqah. It is in our society. অনেকে মনে করেন নিজের ছেলের গোশত কিভাবে নিজে খায়, এটা খাওয়া যাবে, অন্যরা খেতে পারবে, বাবা খেতে পারবে। এই জাতীয় কোনো ভুল ধারণা সমাজে প্রচলিত আছে। না, আকিকার গোশতটা ঠিক কোরবানির মতোই। কোরবানির গোশত যেমন নিজে খেতে হয়, অন্যকে খাওয়ানো যায়। আল্লাহ বলছেন ফাকুলু মিনহা ওয়া আত'ইমুল বাঈসাল ফাকির। কোরবানি এবং হজের হাদিস ব্যাপার বলছেন তুমি নিজে খাও, গরিবদেরকে খাও। যেন নিজেও খাবো, গরিবদেরকে বা অন্যদেরকেও আমি খাওয়াবো। Two questions together. First one is, do we know the name of Fir'aun? And the second question is similar to this one. Somebody's asking that our children, they grow up in the kind of British society and everybody celebrates their birthdays. So are we allowed to celebrate our children's birthdays, and what do we do if we don't and they get upset because they see everybody else celebrating their birthday? Very important and very life-related question. First one is the name of Fir'aun. As I said, Fir'aun, it is the not proper noun. It is a common noun. I think you remember the difference in grammar, proper and common noun. Common noun is the for many, include many. And proper noun is just only a specific one person, like Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one person. But Fir'aun is not one. Fir'aun is the name or title of all kings of Egypt. Those who rule the Egypt, they are called Fir'aun. Egypt শাসন যারা করছে তাদের সবাই নাম হলো, টাইটেল হলো Fir'aun. Fir'aun is a title. Fir'aun is a title, it is not proper name. There was many Fir'aun. So that person who was against or enemy of Musa alayhi salam in his time, his name mentioned Ramses. Ramses Hassan. His proper noun is Ramses Hassan, second Ramses. His dead body is in museum, Egypt. Second question, birthday. Celebrating birthday, is it allowed or not? First point is birthday, celebrating birthday, it is not a culture of Arab. It is not, neither it is culture of Islam. And Prophet he did not celebrate his own birthday or birthday of his children, or Abu Bakr or Umar Usman Ali, or no other Sahaba, they celebrated their own birthday or the birthday of their children, family members. So it was not culture of Arab. Even non-Muslim in that time they didn't celebrate their birthday. It was not the culture of Arab. আরবদের মধ্যে এরকম জন্মদিন পালন করার কোনো প্রথা ছিল না, সংস্কৃতি ছিল না। So it is not part of that.
it was part of some Muslim culture, like they do Christmas Day as a birthday of Jesus, Isa and Islam. So this is another culture. But as a normal way, is it allowed to do, not as a part of religion, not as a part of worship? Is it allowed because British society, they have the biggest remembrance is the birthday. All the child, they remember their birthday. And every day school, when children go to school, in the school, maybe today is this one's birthday, tomorrow is that one's. So everyone is waiting for their birthday. Even my child always say, when will be my birthday? School থেকে বের হয়ে আসে বলে যে আমার বার্থডে কোন দিন জানো, মানে he is remembering that I will celebrate birthday, there will be party, people will come, my friends will be invited. So they are waiting for birthday. It is because of culture, pressure of peer pressure and cultural pressure. So what do we do? First thing we say, I replied to my child, yes, we do inshallah celebrate our Eid. I divert her mind towards Eid. বার্থডে কথা মনে করে যে ঈদের দিন আমরা খুব করবো, আমরা বেলুন লাগাবো, ঘরে ঘর সাজাবো, ডেকোরেট করবো. So we should try to divert their mind towards the Islamic one, which is purely Eid al-Fitr and Eid al-Adha. First thing. Second thing, if you want to do another way, alternative way you can find out for celebrating birthday. For example, that yes, it is your birthday, we will go to the masjid and make dua, announce that it is your birthday, make dua in the masjid, for example. So this is another way, alternative way for making birthday is purer and with dua. And thirdly, if you want that other family and friends, if they come even on birthday in your house, first thing, don't do that cultural thing what people do in a Muslim culture. For example, lighting of the candles and many other things, cutting that cake, a special cake, and doing clapping the hands and say happy birthday to so and so. This kind of, instead, do that, we'll arrange for everyone, sit down together, we'll make a special food, and today dua will be more for this and that. This is, you can do it, but it is not the Islamic teaching, but alternatively whatever we can, otherwise sometimes child become very upset. We should not pressure on their mentality as well. We should maintain their psychology. But better is always we divert their mind towards Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Islamic celebrations. Then it is maybe it will be safe side for us. সমাজে একটা প্রভাব তো থাকবে এসব দেশে, যেটা নিয়ে বাচ্চাদের মাথার মধ্যে সেটা গাঁথা থাকে। তবে আমরা বিভিন্নভাবে কিভাবে তাদের মনকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে পারি এই ব্যাপারগুলোকে নিজেরা চিন্তা করে বের করতে হবে। তবে অনেক সময় আছে আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়, স্পেশাল টিনেজ, তাদেরকে যদি আমরা অন্য ছেলেমেয়েদের বার্থডেতে পাঠাই, আমরা মুসলিমদের বার্থডেতে পাঠাই, পার্টিতে সেলিব্রেট করি, অনেক সময় তারা মিসগাইডেড হতে পারে। It is very serious. If you send, for example, when they are very in young age, especially when they are teen, if you send them at night to birthday party, boy or girl, maybe there will be free mixing and maybe there will be some sin, they will commit, they will involve in dangerous consequences. So we should be very careful. We should be strict about that. ওগুলোর ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া যায় না, যে তারা সেখানে অ্যালকোহল পান করতে পারে অথবা হারাম জিনিস পান করতে পারে, ফ্রি মিক্সিং করবে, আরও অনেক কিছু করতে পারে, সিনেমা দেখতে যাবে হয়তো বার্থডে উপলক্ষে। এগুলো যদি করে, এগুলোতে আমরা কখনো বাচ্চাদেরকে যেতে দিতে পারি না। We should be very careful. This is the challenge of Western society for Muslims. And our duty is to overcome these challenges. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন আনসার শুনতেছিলাম, একজন ভাই কোয়েশ্চেন করেছেন, দুইটা কোয়েশ্চেন রিলেটেড। একটা হইতেছে যে আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে জামাতে নামাজ আদায় করলে কি জামাতের সওয়াব পাবো, মসজিদে জামাতে না আসলে কি বড় গুনাহ হয়? এবং অন্য একজন ভাই কোয়েশ্চেন করেছেন, আমার স্বপ্ন হলো আমরা আমাদের বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে আনতে পারবো কি? Two-part question. One is it rewarding if we do Jama'ah at home with our children and family members? আমরা যদি ঘরে বাচ্চাদেরকে নিয়ে জামাত পড়ি, তাতে কি জামাতের সওয়াব পাবো কিনা? First priority is when azan is called. Prophet said, where is azan called, you have to attend Jama'at in the place. And azan is called in the masjid.
আজান যে জায়গায় হয় সেই জায়গায় তুমি জামাতে উপস্থিত হও। আজান অনুষ্ঠিত হয় একটা এলাকাতে মসজিদে আমাকে যেতে হয়। If my house is very close to the masjid, my prayer will not be fully rewarded unless I come in the masjid. La salata li jari al-masjid illa fil masjid. Who is neighbor of masjid, close to the masjid, his prayer will not be complete until he comes in the masjid and pray with Jama'ah. So this is one point we should remember. And praying in the Jama'ah with Jummah Masjid, it is not only we get the reward of 25 or 27 times more, but also we get reward of praying in the Jummah Masjid, which is big reward. We take the big schedule, Masjid and Hospital, and it's a part. And also when Jama'at is bigger, maybe some pious people attending the Jama'ah, because of their any good amal, Allah will accept my salah as well. বড় জামাতে নামাজ পড়া এটাই একটা গুরুত্ব হলো যে যে কোনো আল্লাহওয়ালা মানুষ আমাদের নামাজে উপস্থিত থাকবে। আর সবাই যখন আমিন বলে, ইমাম আমিন বলে, মুক্তাদিরা আমিন বলে সূরা ফাতিহার পর, এবং ফেরেশতারা তখন যদি আমিন বলে একসাথে হয়ে যায়, হাদিস অনুযায়ী সবাই গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। সেই we attend the Jama'ah, it is an opportunity we can get. এই জন্য জামাতে নামাজ পড়ার সুযোগকে আমরা ছাড়ব দেব। And Prophet was so angry on people who heard the azan but did not attend the Jama'ah. Prophet said, my wish is to go back to their houses and burn their houses. As a warning. সতর্কতামূলক আল্লাহ বলছেন যে আমার মনে চাই যে তাদের ঘরে জ্বালিয়ে দেয়, কারণ কেন তারা মসজিদে আসে। So we try to come in the masjid and to pray with Jama'ah. But for any valid reason, if you could not able to come in Jama'ah, for example, you have appointment with a doctor or any other kind of appointment, or your house is far from the masjid and you are not able to attend the Jama'ah, what you do? At least you establish Jama'ah at your home. You will stand in front of you as an imam, for example. Your children, your boys will stand behind you, and then female, your wife or your daughter, they will stand behind them. In that way you make lines. লাইন এভাবে করবো আমরা, ইমাম হিসেবে আপনি সামনে দাঁড়াবেন, তারপরে লাইনে আপনার ছেলেদেরকে দাঁড় করাবেন, তারপর লাইনে আপনার স্ত্রী এবং আপনার মেয়েদেরকে দাঁড় করাবেন। If only your wife and your wife praying with Jama'ah, so you stand in front, your wife will stand behind you, not beside you. আপনার স্ত্রী আপনার সাথে দাঁড়াবে না, পিছনে দাঁড়াবে। But if only one child, for example, your son is praying with you, only two men, so then you stand in your right side beside you, your son will stand. দুইজনে জামাত করলে নিয়ম হলো ইমামের ডান দিকে মুক্তাদি দাঁড়াবে, পুরুষ। আর যদি মহিলা একজন হয়, একজন পুরুষ একজন মহিলা জামাত করছে, পুরুষ সামনে দাঁড়াবে, মহিলা ঠিক পিছনে দাঁড়াবে, পাশাপাশি দাঁড়ালে নামাজ ভ্যালিড হয়। So this is the way, inshallah, we get new one for that. And yes, we should encourage our children to come in the masjid. আপনারা আলোচনাতে শুনেছেন সাহাবায়ে কেরাম বাচ্চাদেরকে কত গুরুত্ব দিত। অনেক সময় কি আমরা প্রথম লাইনে আসার জন্য তাড়াতাড়ি চলে আসি, বাচ্চাদেরকে নামাজে আনি না, ছেলেদেরকে বিশেষ করে। বরং ভালো হলো একটু দেরিতে আপনি ছেলেদেরকে নিয়ে মসজিদে আসেন। কেন? বাচ্চারা যখন মসজিদে আসবে, অনেক ঘটনা আমি আপনাদেরকে বলতে পারি এই ব্যাপারে। আল্লাহ নবী একবার নামাজ পড়াচ্ছেন, সেজদা থেকে উঠেন না, দেরি হচ্ছে, কি ব্যাপার? আমরা স্টোরিটা জানি। পরে দেখা গেল যে আল্লাহ নবী বলছেন যে হাসান অথবা হুসাইন কেউ একজন আল্লাহ নবী নামাজ পড়াচ্ছেন, এই অবস্থায় তার পিঠের উপর বসে আছে, তা আল্লাহ নবী এই জন্য দেরি হয়েছে সেজদা থেকে উঠতে। এটার অর্থ হলো তিনি তার সন্তানকে মসজিদে গেছেন। তারপরে আরেকটা এক্সাম্পল দেখি আমরা বুখারী মুসলিম সহিহ হাদিসে দেখি, আল্লাহ নবী নামাজ তাড়াতাড়ি শেষ করলেন, বাচ্চার আওয়াজ তিনি শুনলেন, মায়ের সাথে বাচ্চা জামাতে উপস্থিত হয়েছে, বাচ্চা কান্না, তাড়াতাড়ি কেরাত শর্ট করেছে। তাহলে বোঝা যায় সেই যুগে বাচ্চাদেরকে আনা হতে বসছে। হ্যাঁ, বাচ্চাদেরকে আনলে একটু নয়েজ হবে, দুষ্টামি করবে, এটা ভুললে হবে না যে আমরাও দুষ্টামি করেছি। এই জন্য দুষ্টামি করেই তো তারা শিখবে। এই কারণে বাচ্চাদেরকে আমরা রাখবো এবং কাছে তারা বুঝে আনবো, যাতে মসজিদে আওয়াজ না করে সেগুলো চেষ্টা করবো। তারপরেও যদি কোনো আওয়াজ তারা করে দেয় তাদেরকে শিখাবো, কিন্তু মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেবো না, মসজিদ থেকে দূর করে দেবো না, মসজিদে শুধু বয়স্কদের হোম করবো না, ওল্ড হোম বানিয়ে ফেলবো না। এটা হচ্ছে সবার জন্যই আমরা বাচ্চাদেরকে সুযোগ দিই, এই কাজটা এবং সাহাবায়ে কেরাম যেটা করছে। এমনকি তারা রোজা রাখতেন। আমি আপনাদেরকে হাদিসটা বলেছি, সাহাবারা বলছেন যে আমরা খেলনা বানাতাম, কটন দিয়ে তুলা দিয়ে খেলনা বানাতাম, বাচ্চাদেরকে রোজা রাখাতাম আশুরার দিন,
তারা যখন কেঁদে উঠতো তখন আমরা তাদেরকে খেলনা দিতাম, টয়গুলো পেয়ে তারা খুশি হয়ে যেত, খানার কথা বলে যেত। তাহলে বাচ্চাদেরকে ছোট কাল থেকে রোজা করতে অভ্যাস করা, নামাজ পড়াতে অভ্যাস করা, মসজিদের সাথে কানেক্টেড করা, এটা খুব জরুরি। And another my suggestion is, please send your child in the classes in the masjid. Young people come in the masjid in the Islamic classes to learn. Although sometimes some parents say, no, teacher is coming, private tutor is coming and teaching in home. No, it is not enough. Because when they come in the masjid, there will be sense in their mind, community sense will grow. আমি একটা মুসলমান, আমার মতো আরো মুসলমান বাচ্চা আছে, এরকম একটা সেন্স হবে। You will be as a, you will think that I am a part of Muslim community. But individually, if a teacher is teaching Qaeda and he is learning Alif Ba Ta Sa, there will be no sense of community growing in his mind. That's why it is very important. Although you will teach privately at home, but send your child in the masjid. জুমার দিন তারা ছেলেরা মসজিদে আসতে পারে না, স্কুলে থাকে, অ্যাটলিস্ট ছুটিগুলোতে তারা মসজিদে আসা দরকার, এবং ইভিনিং ক্লাসগুলো বা উইকেন্ড ক্লাসগুলোতে আসা দরকার। And also I request the committee member, please arrange once a week, if possible, for young kids, for young generation, a circle. আমাদের যারা যুবক ছেলেরা বা মেয়েরা আছে তাদের জন্য যেন সার্কেল করা হয়, অন্তত তারা মসজিদে আসুক, নতুবা বাচ্চাদেরকে হেফাজত করার কোনো উপায় নেই। They are getting many germs from school, 7 hours, 6 hours at school at home. At school they are learning, they are developing some virus, Imani virus. So we need to give the antivirus, which is coming in the masjid, in the circle, Islamic teachings, Islamic studies, very important. এই জন্য আমরা বাচ্চাদেরকে খুব যত্ন নেব। You remember that parenting your full-time job. আমরা মনে করি মা বাবা হয়ে গেছে, খাবার দিচ্ছি, ঠিক আছে। No, আদর্শ মা বাবার ভূমিকা পালন করা, কষ্ট করা, এটা আমার ফুল-টাইম জব হিসেবে তাকে প্রায়োরিটি দেন। In full-time job, you have to do 30, 34, 35, 40 hours. So you consider parenting, it is also my full-time job. So I have to give in a week 34, 40 hours towards my children. That's what I'm saying. We cannot finish. Don't cry after, cry before. When child start understanding, যখন তাদের মধ্যে এটা বলা হয় অমর আল ইমতিয়াজ, পার্থক্য ঘটে, ছেলে মেয়ে পার্থক্য বুঝে, তখন থেকে আস্তে আস্তে আনা দরকার। When they are 7, it is very important they should come, because Prophet said, "Muru awladakum bis-salat wa hum sab'a." When your child is 7, you order them to pray. When Ashar, you give some punishment even. তো এই জন্য 7 বছরে যদি মসজিদে ওয়ার্ডার দিতে হয়, অন্তত 7 বছর থেকে আনা শুরু করা দরকার। একজন কোশ্চেন করছেন, আমার ছেলেমেয়েরা নামাজ সব সময় পড়ে না, মাঝে মধ্যে পড়ে, আমি সব চেষ্টা করিও তারা পড়ে না, এখন কি করব? আমি তারা ইনকাম খাইতে পারবো কি? সন্তানরা নামাজ পড়ে না, চেষ্টা করার পরেও তাদের ইনকাম খাওয়া যাবে কিনা? দিস ইজ ভেরি ভেরি কোয়েশ্চন। এটা হলো আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সন্তানদেরকে আমাদের দায়িত্ব হলো ছোট কাল থেকে তাদেরকে শেপ দেওয়া। When a child is very young, we have to shape their personality. এটা নরম থাকে, কাঁচামাটি। কাঁচামাটিকে আপনি যেভাবে শেপ দিবেন ওইভাবে কিন্তু গড়ে তুলতে পারবেন। কাঁচামাটিকে দিয়ে আপনি পুতুল বানাতে পারবেন, কলসি বানাতে পারবেন, যা ইচ্ছা তা করতে পারবেন। যখন এটা ড্রাই হয়ে যায় এই মাটিটা, তখন বানাতে গেলে ভেঙে যায়, হবে শেপ দেওয়া যায়। So first priority for those children are very young, still you have opportunity to shape their personality. এই জন্য এই টাইমটাকে ইউজ করে, এই টাইমটাকে আমাদের ইউজ করে। Yes, when they are very adult or they are working, they are earning money, your duty is now dawah. Call them to the prayer, invite them to prayer, advise them. If they listen, you will get reward for that, they will get reward for that. If they don't listen, but your duty is you fulfill your duty. আপনার দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে, আপনি বুঝাতে থাকবেন। Not only once a year, you keep advising. Action by action বুঝবে। And the money they give to you, it will be halal for you. তারা নামাজ পড়ছে না, কিন্তু বাবাকে যে
পয়সা দিবে বা হাদিয়া দিবে, গিফট দিবে, এটা বাবার জন্য হালাল, বিকজ দ্য ট্রানজ্যাকশন ইজ হালাল। সন্তানের পক্ষ থেকে মা বাবার কাছে যেই পয়সা দেওয়া হোক এটা হালাল, ট্রানজ্যাকশনটা হালাল। কিন্তু নামাজ পড়ে না, এই জন্য আমাকে আমার ভিতরে দরদ থাকতে হবে, তাকে বুঝাতে হবে। I have to advise and keep advice. প্রশ্ন করেছেন, ওযু ছাড়া কি কোরআন টাচ করা যায়? কোরআনের একটা হরফ পড়লে 10 নেকি, নামাজে পড়লে কত নেকি, বুঝে পড়লেও কি সমান সওয়াব? কোরআন বোঝার গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে বলবেন। তেলাওয়াত করার জন্য ওযু দরকার নেই, যখন আমরা না দেখি পড়ি। যে কোনো সময় আপনার ওযু না থাকলেও আপনি মুখস্থ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন, এমনকি না ধরে টাচ না করেও দেখে পড়তে পারবেন। Quran is open and your wuzu has broken, so without touching you can read it. There is no disagreement among the scholars. এতে কোনো গুনাহ হবে না, বরং আপনি সওয়াব পাবেন। But Allah subhanahu wa ta'ala said, La yamassuhu illa al-mutahharun. Quran should not be touched except by those who are clean. কোরআনকে পবিত্র মানুষ ছাড়া যেন কেউ না ধরে। অর্থাৎ পবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে হলে, কোরআনের টেক্সট লেখা এটাতে যদি আপনি হাত রাখেন, তখন কোরআনের আদব হলো আপনি ওযুর সাথে ধরবেন। কিন্তু যারা মুখস্থ আছে, তারা যদি কোরআন মুখস্থ সূরা ইয়াসিন আপনার মুখস্থ আছে, তখন আপনি তেলাওয়াত করতে পারবেন, ওযু না থাকলে পারবেন। অ্যাজ এ জিকির এটা তেলাওয়াত করা যায়। কিন্তু ধরার সময় কোরআনের টেক্সটে হাত দিতে হলে কোরআন ওযু শুরু করাটাই হচ্ছে সর্বোত্তম, এটাই হচ্ছে বেস্ট অপশন। এই জন্য ওযু সহকারে আমরা কোরআন ধরবো এবং তেলাওয়াত আমরা ওযু ছাড়াও করতে পারবো, তবে ভালো হলো ওযু সহকারে করলে আমরা সওয়াব বেশি। কোরআন যখন আমরা পড়বো নামাজে, তার সওয়াব বেড়ে যায়, কারণ নামাজের আমলের সওয়াব বেড়ে যায়। আর দ্বিতীয় হলো, কোরআন যখন আমরা বুঝে পড়বো, সেটার নূর অন্তরের মধ্যে বেশি আসবে। কোরআনকে বুঝে পড়ার চেষ্টা করার মাধ্যমে সওয়াব বেশি পাওয়া যাবে দুইটা কারণে। এটা হচ্ছে শব্দের তেলাওয়াত, আর একটা হচ্ছে অর্থ বোঝা। Allah subhanahu wa ta'ala has given Quran for 3 reasons, 3 duties. First is tilawah, yatlu alayhim ayatihi tilawah, proper tilawah. Second is wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikma, understanding, knowledge of Quran. And third is wa yazakir, act upon Quran and purifying life. Quran tilawat kora 1 নম্বর দায়িত্ব, কোরআনকে বোঝা 2 নম্বর দায়িত্ব, কোরআনে যেটা বলা হয়েছে এটা অনুযায়ী জীবনকে সাজানো 3 নম্বর দায়িত্ব। এই 3টি দায়িত্ব দিয়ে কোরআনকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন, সূরা জুমাতে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। এই জন্য we try to achieve 3 duties towards Quran. First is reciting properly, correctly, long, short, pronunciation, accent of Quran properly. Second is understanding its meaning, and third is applying its teaching in our real life. Quran said don't lie, so we don't lie in our life. Quran বলেছে মিথ্যা বলো না, যারা মিথ্যুক তাদের উপর আল্লাহ লানত। সেটা পড়ার পরে আমি এখন মিথ্যা থেকে দূরে থাকবো। কোরআন বলেছে আল্লাহ তাআলা হালাল খাও, হারাম থেকে দূরে থাকো, আমি হালাল খাবো, হারাম থেকে দূরে থাকবো। ফর এক্সাম্পল, কোরআন বলেছে সালাহ আদায় করো, সালাহ আদায় করো। So applying the teachings of Quran in real life. This is third. জানাবের কাছে প্রশ্ন, ইমামের পিছনে ও কি সূরা ফাতিহা ও সূরা পড়তে হয়? This is the very important masala, and also there is a disagreement among imam from the early time of Islam, whether it is compulsory to recite Surah Fatiha behind Imam or not. Imaমের পিছনে যদি আমরা দাঁড়াই, তখন কি সূরা ফাতিহা আমাদের পড়তে হবে না পড়লেও চলবে? So there is 2 opinions. One opinion is according to Imam Abu Hanifa and the followers of Ahnaf, that recitation of Imam, it is enough for Muqtadi. Because if Imam recite, it will be on behalf of Muqtadi as well. Their proof is from Quran. They said, Allah said, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. When Quran is recited, you be silent and listen to Quran. Especially when the prayer is loud prayer, Imam is reciting Surah Fatiha and other surah, and according to this ayah, you have to listen to Imam, because Imam is reciting. কেউ কোরআন তেলাওয়াত করলে নিয়ম হলো আল্লাহ বলছেন তোমরা চুপ করে সেটা শোনো, ইমাম যখন জোরে কেরাত করে এই জন্য আমরা সেটা শুনি। So according to Hanafi school or Imam Abu Hanifa, Imam's recitation will be enough on behalf of Muqtadi.
But all other scholars say no. All the Imam is reciting, but it is for Muqtadi, they have to recite Surah Fatiha. Because hadith is common. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Salah will not be valid without Surah Fatiha. So it is not mentioned about Jamaat or individual prayer. So everyone should recite Surah Fatiha. So how they will recite Surah Fatiha? According to Imam Ahmad, after Imam, he will give some time, then Muqtadi will recite. Or in silent prayer, Muqtadi will recite behind Imam. But whatever I think that according to even some Hanafi scholar, Hanafi Imam, they said in silent prayer, Muqtadi can recite. Because Imam is not reciting loudly, so I should not stop to listen. But for loud prayer, Muqtadi or people, they should listen to Imam. এই জন্য এই বিষয়টা অনেক দিন ধরে এটার মতভেদ আছে, তো এই জন্য দুটি মতামতই এখানে আছে। আশা করি আপনার দুটি মতামতই ভালো করে বুঝে নেবেন। একা একই নামাজ যদি পড়েন আপনি পড়তে পারেন, হানাফি মাযহাব ফলো করলেও একা একই নামাজ ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ বলছে এটা পড়াটা মুস্তাহাব, কারণ একা একই দাঁড়িয়ে থাকাচ্ছে সূরা ফাতিহা পড়তে পারেন। আর যখন ইমাম জোরে পড়ে তখন তো আপনি বিজি, কারণ আপনি ইমামের কেরাতটা শুনতেছেন। যদি কেউ অন্যের টাকা পয়সা মারিয়ে খায় তার বিচার কিভাবে হবে? শুধু দুনিয়াতে না আখিরাতে? শুধু দুনিয়াতে হবে না শুধু আখিরাতেই হবে? প্রশ্নটার উত্তর সবাই জানা আছে, কাজে এটা আমাকে বলার কোনো দরকার হবে না। আমরা জানি যে আমাদের দুইটা দায়িত্ব, একটা হচ্ছে হকুল্লাহ আর একটা হচ্ছে হকুল ইবাদ। উই হ্যাভ টু ডিউটিস টুয়ার্ডস আল্লাহ, ডিউটিস টুয়ার্ডস হিউম্যান। Duties towards Allah like prayer, like fasting in Ramadan. So if we have any fault in the duties towards Allah and we ask repentance, tawbah, Allah will forgive. Common rule. নামাজে একটু ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে, আমি যদি মন থেকে তওবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চাই, আল্লাহ মাফ করবেন। But if there is some faults with the human rights, then it will not be forgiven until the concerned person forgive me. কোনো মানুষের যদি হক নষ্ট করি, টাকা পয়সা হোক, কাউকে অন্যায়ভাবে গালি দিলাম, কাউকে অন্যায়ভাবে চট মারলাম, কারো সম্মান নষ্ট করলাম, কারো বিরুদ্ধে প্রচারণা চালালাম, সে করে নেই তারপরেও করলাম, এই জাতীয় যে জিনিসগুলো আছে এগুলো হচ্ছে বান্দার হক। বান্দার হক আল্লাহ মাফ করবেন না যতক্ষণ ওই বান্দা তাকে মাফ না করে। It is very dangerous. According to Hadith, Prophet asked, "Atadruna mal muflis?" তোমরা কি জানো মুফলিস কে, মিসকিন কে, ব্যাংকরাপ্ট কে? ডু ইউ নো হু ইজ ব্যাংকরাপ্ট? সাহাবা they said, bankrupt among us those who have no money, no dirham, no dinar. যার টাকা পয়সা নাই, সব শেষ, তাকে আমরা বলি bankrupt, মুফলিস, মিসকিন। But Prophet said no, this is not miskin. The miskin in akhirah will be the person, কি আখিরাতের মধ্যে ওই ব্যক্তি হবে bankrupt. The person who comes on the day of judgment with the mountain of reward of all zakah, siyam, fasting, অনেক সওয়াব নিয়ে এসে আসবে। Everyone is very jealous about this person. How lucky this person is that he has a mountain of reward. কত ভাগ্যবান মানুষ, এক পাহাড় পরিমাণ তার সওয়াব। But when his court will start, Allah will see in his court many people are in the queue. Allah will ask them, why you are in the queue? This is judgment of this person, not yours. তোমরা লাইনে কেন? এখানে কি? এখন তো তোমার বিচার হচ্ছে না, এর বিচার হচ্ছে। So everyone said, first one said, oh Allah, he borrowed money from me, but he did not return. Allah, এই লোকটা আমার পয়সা নিয়েছিল, রিটার্ন দেয়নি। Or he was my partner in business, but he was dishonest. He had taken my money. আমার বন্ধু ছিল, পার্টনার ছিল, কিন্তু পয়সা মারি দিয়েছে। Or he bought from my shop with credit, but he did not return the credit. বাকি থেকে নিয়ে গেছে কিন্তু পয়সা দেয়নি। So many kind. Or someone say he harmed me, or he backbited me, he insulted me. So Allah will say, yes, take some reward from his account. তার কিছু সওয়াব দেওয়া শুরু করছে। So his mountain of reward already finished, but still half of the line, half of the queue waiting.
অর্ধেক লাইন শেষ, এর ভিতরে তার সওয়াবও শেষ, এখনো অর্ধেক রয়ে গেছে। So Allah subhanahu wa ta'ala, according to hadith, Allah said, oh, his all rewards already has gone. Why you are waiting? তখন তারাই প্রপোজ করবে, yes, his reward is gone, but we have seen. We would like to, according to his injustice, our right, we would like to transfer our sin to his account. আমাদের গুনাহগুলো তার কাঁধে তুলে দিতে চাই। যতটুকু হক নষ্ট করছে 5 পাউন্ড পরিমাণ গুনাহ তার 100 পাউন্ড পরিমাণ, 1000, 5000, 10000 পাউন্ড পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে। So now he has a mountain, but first it was the mountain of reward, now it is a mountain of sin. পাহাড় পরিমাণ সওয়াব ছিল, এখন পাহাড় আছে ঠিকই, কিন্তু এটা সওয়াবের পাহাড় নয়, এখন এটা কিসের পাহাড়? Promises of this person is real bankrupt. এটাই হলো মিস্টেক। এজন্য আমার একটু হক, আমার পয়সা বেশি চলে যাক, কিন্তু আরেকজনের 1 পাউন্ডও যেন আমার পকেটে না আসে, পেটে না ঢুকে। দিস শুড বি দ্য মেন্টালিটি অফ মুসলিম। আমি মিরাজ, অনেক সময় আছে মা বাবা মারা গেলে তাদের মিরাজ বন্টন হয়, বোনকে দেয় না, ভাইকে কম দেয়, নানা অজুহাতে বেশি নিয়ে নেয়। না না, আমি সেটা করবো না, বরং আমার থেকে একটু স্যাক্রিফাইস করে দিয়ে দিই, কম নিই, কিন্তু আখিরাতে দিতে হবে। দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে একটা সংঘাত আছে। فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যে ব্যক্তি উদার, আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে, তার জন্য আখিরাত আল্লাহ সহজ করে দেবেন। ওয়াম্মা মান বাখিলা ওয়াস্তাগনা, যে ব্যক্তি কৃপণ, আরেকজনেরটা দখল করতে চায়, জমিনের আইল ঠেলে, জমিনের আইল ঠেলা বুঝেন? বাংলাদেশে আস্তে আস্তে জমিনের আইল কাটতে কাটতে ওইদিকে নিয়ে যাচ্ছে, এভাবে এক হাত দখল করে ফেলে আরেকজনের। অনেক সময় এক হাতের দাম মানে শহরগুলোতে, চট্টগ্রাম, ঢাকা, অন্যান্য শহরগুলোতে এক হাত জমিনের দাম তো অনেক সময় 1 কোটি টাকা হয়। তো এইভাবে যে দখল করে, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন, মা কানা লিনাবিয়্যিন আন ইয়াগুল্লা ওয়া মান ইয়াগলুল ইয়াতি বিমা গাল্লা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। যে ব্যক্তি কারো জমি দখল করে, জায়গা দখল করে, অথবা ডিসঅনেস্ট হয়, কিয়ামতের ময়দানে সেটা তার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেওয়া হবে এবং এটা ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হবে। এটা ফ্ল্যাগ উঠবে, ফ্ল্যাগের মধ্যে লেখা থাকবে, এই হচ্ছে জমি দখলকারী। কোরআনে কারীমের মধ্যে আছে, এবং 7 তবকা জমিন পর্যন্ত তার কাঁধের মধ্যে চড়িয়ে দেওয়া হবে, সে বহন করতে পারবে। ইউ ক্যান নট বিয়ার দ্য ল্যান্ড, ইউ হ্যাভ অকুপাইড আদার্স ল্যান্ড। এই জন্য আমাদের খুব খেয়াল করতে হবে কি দরকার। আমাদের আসল জায়গা কতটুকু দরকার? 3.5 হাত জায়গা দরকার। গরিব এবং দুঃখীর কবরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এমনকি বড়, সবচেয়ে বড় নেতা যদিও মারা যায়, সবচেয়ে বড় প্রধানমন্ত্রীও মারা যায়, আর একটা রিক্সাওয়ালাও যদি মারা যায়, কবর একই সমান খনন করা হয় এবং একই পরিমাণ কাপড় দেওয়া হয়। এই জন্য কখনো আমরা এই দুনিয়ার লোককে সামলাতে হবে। শয়তান আমাদেরকে এই কাজগুলো করাতে যাবে, কিন্তু আমরা নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে এবং এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। যদি কেউ কাজে থাকে এবং কাজের অবস্থানে নামাজ পড়ার সুবিধাটা না থাকে এবং নামাজ পড়লে যদি অন্য খ্রিস্টান কর্মী অভিযোগ করে, এক্ষেত্রে কি করুন? কাজের ক্ষেত্রে নামাজ, এটা হচ্ছে কমন একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য। নামাজ স্পেশালি যে উইন্টার টাইম, এখন জোহর, আসর, মাগরিব, ভেরি ক্লোজ টাইম, আমাদেরকে কাজের মধ্যে পড়তেই হবে। দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ। প্রেয়ার উইল বি ফার্স্ট প্রায়োরিটি, এটা আমাদের ডিউটি। ইমানের পরে প্রথম পিলার অফ ইসলাম ইজ প্রেয়ার, 5 টাইম প্রেয়ার, এন্ড উই শুড এস্টাবলিশ ইট। নামাজ পড়তে বলে না, আল্লাহ এস্টাবলিশ করতে বলছে। এস্টাবলিশ অফ দ্য প্রেয়ার ইজ প্রেয়িং অন টাইম, প্রেয়িং উইথ কনসেন্ট্রেশন। এই জন্য কাজে হয়তো আমরা সুন্নাহ টুন্না অনেক কিছু নফল হয়তো বেশি পড়তে না পারলেও অ্যাটলিস্ট ফরজটা আমাদেরকে আদায় করতে হবে। এবং কিভাবে আদায় করবো চেষ্টা করে আমাদেরকে জায়গা করতে হবে, কারণ এই দেশের রিলিজিয়াস রাইটটা মানুষ বুঝে। আপনি যদি আপনার বসকে অথবা আপনার কোম্পানিকে যদি অনুরোধ করেন, নিশ্চয়ই তারা আপনাকে সুযোগ দেবে। এমনকি ইহুদি কোম্পানি, আমাদের একজন ভাই তিনি কাজ করেন ম্যাকডোনাল্ড কিংবা এই জাতীয় কাজে, তো তিনি তার জন্য নামাজের সময় সবাই, অন্যান্য যারা কলিগ আছে এমনকি ইহুদি, তারাও বলে যে তোমার টাইম হয়ে গেছে, নামাজে যাও। ওকে মনে করাই দেয় নামাজের কথা। এমন একটা পরিস্থিতি হবে, আপনি যদি নিজেই লজ্জা করেন তাহলে লজ্জাতেই থাকবেন, কিন্তু যদি না এটা আমার করতেই হবে এরকম মনে করে ছটফট করেন, আল্লাহ পথ বের করেন।
ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জুলাইখা আটকে ফেলছিল, আমরা সবাই ঘটনা জানি। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম যদি বলতো ও চতুর্দিকে তালা যাব কই, সাবমিট যদি করে দিতেন পথ খুলতো না, তিনি দৌড় দিলেন। তিনি জানেন তালা মারা আছে, বাইরে হওয়ার উপায় নেই। আল্লাহ বললেন ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, যে চেষ্টা করবে তার জন্য আমি তালা খুলে দেব। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তালা খুলে গেছিলেন, আমি চেষ্টা করব, আমি দৌড়বো, আল্লাহ আমার জন্য পথ করবে। এজন্য যারা কাজের মধ্যে থাকেন, নামাজ অবস্থায়, নামাজের সময় থাকে, চেষ্টা করবেন, ইনশাআল্লাহ কাজ হবে। আমি টিভিতেও অনেকবার বলেছি যে এই যে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে এখন নামাজের প্রেয়ার হল আছে, হিথ্রোতে সব জায়গায় প্রত্যেকটি টার্মিনালে নামাজের জায়গা আছে। তো এখন মুসলমানরা যদি বলতো না না নামাজ হিথ্রোতে কিভাবে পড়বো, চুপচাপ থাকতো, তারা চেষ্টা করছে, এখন নামাজের জায়গা হয়ে গেছে। এমনকি ওজুর জায়গাগুলো আছে, ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন, আমি মাঝে মাঝে সেখানে যেতে হয়। তো সেখানে দেখলাম প্রথম দিন যখন আমি গেলাম, মনটা এত আনন্দিত হয়ে গেছে। সাধারণত তো অজু করতে হয় ইংলিশ জায়গাগুলোতে সিঙ্কে পা তুলে, কিন্তু ওখানে খুব সুন্দর অজুর ব্যবস্থা। ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনে গেলাম, আমি চিন্তা করলাম যেই ইসলাম মুসলিম ছাত্ররা প্রথমে এই চেষ্টা করছেন তারা এখনো সবগুলো পাচ্ছে, যাদের চেষ্টায় আজকের এই ফ্যাসিলিটিস হয়েছে তারা পাচ্ছে। আমাদের এরিয়াতে আমাদের ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করেছি, ক্যাথলিক স্কুলগুলোতে তারা সুযোগ দিয়েছে, সেকেন্ডারি স্কুল ক্যাথলিক স্কুল, তো একটা রুম তারা করে দিয়েছে প্রেয়ারের জন্য। এই জন্য চেষ্টা করলে উপায় হবে, তারপরে না উপায় হলে সেটা তো আল্লাহ দেখছেন, আমার চেষ্টাই আল্লাহ দেখতে চান, ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। সুন্নাত ও বিদআত কাকে বলে? কোরআন হাদিসের আলোকে সুন্নাত ও বিদআতের মধ্যে পার্থক্য কিছু আলোচনা করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং ওয়াইড প্রশ্ন, বড় প্রশ্ন। এটা একটা টপিক আলোচনা করা যায়, বই আছে এটার উপর। এই আগের প্রশ্নটা সম্পর্কে আরেকটা কথা আমার মনে পড়ছে। ফ্রান্সের একজন ক্যারিস্টা, তিনি মুসলমান হয়েছে, তিনি আর্ট করতেন, বিভিন্ন পারফরমেন্স করতেন স্টেজে, অনেকদিন ধরে তাকে দেখা যাচ্ছে। তার নাম হলো ডায়ান। তো তাকে দেখা যাচ্ছে না, 3 বছর পরে তাকে হঠাৎ সাংবাদিকরা দেখলো একটা মসজিদ থেকে তিনি বের হচ্ছে, মহিলা। তার সাক্ষাৎকার আসছে, তিনি মুসলমান হয়েছেন। তো বিস্তারিত আপনারা যদি অনলাইনে ডায়াম লেখেন এবং কনভার্টেড টু ইসলাম, তার যদি হিস্ট্রি জানতে চান সেখানে দেখবেন। ফ্রান্সের একজন আর্টিস্ট, কয়েক বছর আগে তিনি মুসলমান হয়েছেন। কিভাবে মুসলমান হলেন তার ঘটনা তিনি টিভি ইন্টারভিউতে বলেছেন। তিনি বলেন যে আমার একজন মুসলিম মহিলা, মুসলিম বান্ধবী, তিনি বললেন আমি একটু প্রেয়ার করতে যাব, আমাকে 5 মিনিট সময় দাও কাজের জায়গায়। তখন আমি বললাম প্রেয়ার কি, আমি কি তোমার সাথে যেতে পারি? তো তখন সেও গেল নামাজের জায়গায়, দেখলো যে মেয়েটা নামাজ পড়ছে, রুকু সেজদা করছে। তার মনের মধ্যে জাগলো যে আমি একটু প্রেয়ার করি। সে তার কপালকে সেজদাতে লাগাইছে, অজুও নেই, মুসলমান হয়নি, এমনি ওই মহিলার মতো দেখে দেখে করবে। আর্টিস্ট বা বড় ফেমাস যত মডেল কিংবা নায়ক নায়িকা আছে, তারা যদিও অনেক জনপ্রিয়, অনেক মানুষ তাদের ফ্যান থাকে, কিন্তু তারা একাকী মানুষ, মানে নিজের দুঃখ আনন্দ শেয়ার করার কি হবে, কিন্তু হাজার ভক্ত আছে। তখন এই মহিলা বলে যে আমি যখন সেজদা করলাম, এই সেজদা করার কারণে যে আনন্দটা আমি পেলাম, যে তৃপ্তিটা পেলাম, সারা পৃথিবীতে এতবার পারফরমেন্স করলাম, কখনো আমি এই আনন্দ পাই। আর এরপরে তখন তিনি ওই মুসলিম মহিলাকে বললো যে আমাকে মুসলমান করো। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। দেখেন, আমার নামাজ দেখে আরেকটা মুসলমান হওয়ার সুযোগ আছে, তার চিন্তা আসবে কেন তারা প্রেয়ার করে, প্রেয়ার করলে কি লাভ, এই কথাগুলো তার মধ্যে মাইন্ডের মধ্যে আসবে। এই জন্য আমাদের নামাজকে গোপন করার দরকার নেই। দেখুক মানুষ, আজ না হোক কাল একজনে হয়তো আমার ওইটা দেখে বিদ্রোহ করবে, কিন্তু আরেকজনের মনের মধ্যে দাগ কাটতে পারে। এই জন্য নামাজের টাইম হলে নামাজকে এস্টাবলিশ করার ব্যাপারে আমরা লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই, বরং তারাই কি আমাদের ময়দানে সাক্ষী দিবে, হ্যাঁ আমি দেখছিলাম এই লোক নামাজের সময় সেজদা করেছে। এবার আসুন দ্বিতীয় প্রশ্ন, সুন্নাহ এবং বিদআত। ভেরি শর্টলি, what is sunnah and what is bid'ah? Sunnah is
the following the step of Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is also Bid'ah is what is not proved by Prophet sallallahu alaihi wasallam, innovating some new things in Islam. কোনো কিছু আল্লাহ নবী করছেন বলে প্রমাণ নেই, কিন্তু আমার নিজ থেকে বাড়িয়ে দিলাম, কোনো হাদিস নেই, আমার মন চাইলো এই জন্য করলাম, এটাকে বলা হয় বিদআহ। Sunnah is very important and bid'ah is sin. For example, Fajr Salah is 2 rak'ah for us. If you think, oh, whole night I slept, so now I can do more. It is the starting of day. Why I will pray 2 rakat Fajr prayer? I will pray 4 rakat. So it is not acceptable. 2 rakat for us in Fajr Salah, we have to do it 2 rakat. There is no right for anyone to add 1 or 2 rakat more. Just to understand, I would like to narrate a story of Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, a person, he was beside Abdullah ibn Umar. After sneezing, one said Alhamdulillah. Then wassalatu wassalamu ala Rasulillah. হাসি দেওয়ার পরে একজন লোক বলল কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। Abdullah ibn Umar, he is a Sahaba and son of Umar ibn Khattab. He became so angry and he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam did not teach us to say Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Only Prophet sallallahu alaihi wasallam teach us to say after his say Alhamdulillah. হাসি দেওয়ার পরে আল্লাহ নবী আমাদেরকে শুধু কি শিক্ষা দিয়েছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তুমি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম এটা বাড়ালে কেন? যদিও দরুদ শরীফ পড়া এটা তো ভালো আমল, কিন্তু এই জায়গায় আল্লাহ নবী বলেন। So adding something where it is not proved by Prophet, it is called bid'ah. So saying Alhamdulillah it is sunnah, but if you add something new, it will be better. For example, when you enter the toilet, there is a dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. When you leave toilet, there is a dua. Ghufranak, alhamdulillahi alladhi azaba 'anni al-'adab wa 'afani. When you enter the masjid, there is a sunnah. You enter with your right foot and you say Bismillah. Then you say Durood on Prophet, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Then you say Allahumma aftah li abwaab rahmah. So this is sunnah. But if you add something new from your side, it will be bid'ah. So that's why whatever we are doing, we should check whether it is proved by authentic hadith or not. If it is proved, we'll do, otherwise not. The question is that alhamdulillah nowadays, regarding finding out about Islam, we don't need to, like we've got the internet, we can find many fatwas and things like that online. So the knowledge is available, but sometimes we find things that are contradicting each other. We find one answer one place and one answer in another. So how do we work out what is right from amongst those things? This is very important. Yes, alhamdulillah, nowadays internet, website and many other means are very available. The time we used to spend when we were a student in Al-Azhar University, for example, to find a hadith, we have to go to many libraries to find out what is the origin of this hadith. But now, just one click, if you write one word, and if you try to find out the origin of the hadith, you can find it within a second, within one click. এক সপ্তাহ একবার যে কাজ করতে লাগতো আগে, লাইব্রেরি ঘুরতে হতো আমাদেরকে, এইগুলা লাইব্রেরি কায়রোতে অনেক পুরাতন লাইব্রেরি আছে, অনেক পুরাতন বই পাওয়া যায়। This is very city of Cairo city and Al-Azhar University library, very full library of book in rich library. তো এই জন্য ওখানে যে এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ ব্যয় করতে হতো একটা জিনিসের জন্য, এখন এটা এক ক্লিকে আমরা পাই। But we should be very careful about the checking the authenticity. Knowledge শুধু বই পড়ে মানুষ অর্জন করে না। For knowledge you need to go to ulama as well. You have to ask the scholar, authentic scholar. এজন্য যে কোনো জিনিস ওয়েবসাইটে পেলেই আমরা এটা মনে করব না যে এটাই ঠিক, বরং হয়তো আমরা অথেন্টিক কিতাব থেকে চেক করে নেব অথবা অথেন্টিক কোনো আলিম থেকে আমরা চেক করে নেব। Knowledge came from heart to heart, chest to chest. আল্লাহ তাআলা কোরআন যদি আমরা আসমানে ফেলে দিতেন আর বলতেন দিস ইজ দ্য বুক যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি,
this is the book for you, it is a guidance, take it. No. Allah subhanahu wa ta'ala sent also messenger with kitab. Kitabullah rijalullah. Allah sent book with men. নবীও পাঠান আবার কিতাবও পাঠান। শুধু বই পড়ে মানুষ আলেম বা স্কলার হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনো অথেন্টিক আলেমের সহবতে না যান, কাছে না যান। এজন্য this is also very important to be with a scholar who are very authentic, knowledgeable. You have to first alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah said you go to a scholar and ask them if you don't know. So if something is doubtful or contradictory, you have to go to the authentic scholar and ask and check and verify whether is the knowledge or information is true or it is not. So this is the way how we can verify the knowledge. একটু ক্লিয়ার করার প্রশ্ন করতে বাচ্চাদেরকে মসজিদে আনার ব্যাপারে আপনি বলেছেন যে বাচ্চাদেরকে মসজিদে এনকারেজ করতে হবে, আনতে হবে, বা স্পেশালি 7 বছর থেকে। কিন্তু 7 বছরের নিচে 5 বছর 6 বছর এই ধরনের বাচ্চারা অনেক সময় গার্ডিয়ানদের সাথে মসজিদে আসতে চায়। এখন তাদেরকে 5 বছর 6 বছর এই ধরনের বাচ্চাদেরকে না আনার ক্ষেত্রে কোনো হাদিস আছে যে 7 ইয়ার্স না হইলে তাদেরকে আনা যাবে না, অথবা তাদেরকে এই সময় স্টপ করতে হবে, এই ধরনের এই ধরনের কোনো হাদিস নেই যেমন আমি উদ্ধৃত করছি। যদি মনে করেন আমাদের এই দেশগুলোতে মসজিদ অনেক